खबरां दे इस बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां राजविंदर कौर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरां दे नाल। संयुक्त किसान मोर्चे वालों 27 नवंबर नूं दिल्ली विखे मीटिंग बुलाई गई है। 29 नवंबर की संसद ट्रैक्टर मार्च की रूपरेखा उलीकी जाएगी। गुरमीत बावा का पिछले दिनी देहांत हो गया सी। अज अंतिम यात्रा च पहुंचे बहुत सारे कलाकार। बीबी जगीर कौर ने कंगना रनौत की गिरफ्तारी की कीती मांग। बीबी जगीर कौर ने कहा कि कंगना जान बुझ के सिखां प्रति जहर भरियां पोस्टां पा रही है। लहरा गागा पुलिस के हाथ लगी वड्डी सफलता। नवजन्मे बच्चे वेचण वाली औरत आई पुलिस ते अड़िके। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। संयुक्त किसान मोर्चे वालों 27 नवंबर नूं दिल्ली विखे एक मीटिंग बुलाई गई है, जिस दे विच 29 नवंबर नूं होण वाली संसद तक ट्रैक्टर मार्च की रूपरेखा उलीकी जाएगी। ते इस लई मीटिंगां करके किसान है उन्हां नूं वध तों वध उत्साहित किया जा रहा है कि वध तों वध ट्रैक्टर ट्रालियां लैके दिल्ली पहुंचा जाए। संयुक्त किसान मोर्चे वालों 27 नवंबर नूं दिल्ली च मीटिंग बुलाई गई है, जिस दे विच 19 नवंबर दे संसद ट्रैक्टर मार्च की रूपरेखा उलीकी जाएगी। इस संबंधी पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरां च मीटिंगां करके किसानां नूं प्रेरित किया जा रहा है तां जो किसान ट्रैक्टर ट्रालियां समेत वड्डी गिणती च पहुंच सकन। उपरोक्त शब्द कित्ती किसान यूनियन पंजाब के आगूआं वालों कपूरथला के पिंड पंटाल बेट की गई। मीटिंग दौरान इकट्ठ नूं संबोधन करदे कहे गए। उन्होंने कहा कि बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों बिल मुआफ करने का ऐलान कर दिता गया है, पर संयुक्त किसान जथेबंदियों वालों आने वाले समय च दिल्ली च वड्डा इकट्ठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं मंग पत्र दिता जाएगा। इस विच बिल मुआफी तो इलावा होरनां किसानी मसलियां का भी जिक्र किया जाएगा। मीटिंग दौरान किसान आगू ने कहा कि जिन्नी देर तक बिल रद्द नहीं हो जाते बॉर्डरां तो उठण वाले नहीं, क्योंकि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहनी ते करनी विच यकीन नहीं रखते। प्रधानमंत्री सिर्फ जुमले सुनाउण दा आदी है। होर की कुछ कहा किसान आगुआं ने, आओ सुनदे हां उन्हां दी जुबानी। सर की नाम है? मेरा नाम सतबीर सिंह, किरती किसान यूनियन के सूबा जनरल सकੱਤਰ जी। और अज का जिहड़ा साडे जिले की विस्तारी मीटिंग का सवाल है, ये साडी सूबा कमेटी के मीटिंग के फैसला मुताबिक अं हरेक जिले के विस्तारी मीटिंग करवा रहे हैं। ये इन्हां मीटिंगां की होर भी लोड़ बन गई है जदों प्रधानमंत्री ने ऐलान किया 19 तरीक नूं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐलान करदिआं नाल ही ये गल कही है कि तिन्ने खेती कानून वापस लै लए गए ने। हुण किसानां नूं दिल्ली के बार्डरां तो वापस चलिया जाना चाहिए। लोकां विच बहुत उत्साह है, लोकी समझदे ने भी साडी जिੱਤ हो गई है, जिੱਤ भी हो गई है, पर असीं इहदे नाल नाल इन्हां मीटिंगां विच लोकां नूं चौकस भी करांगे। इस बंदे दे ये जबानी ऐलान ने, पहलां भी बहुत सारे ऐलानां तो मुकर जांदा है। हाँ जी, हाँ जी। इस करके जिहड़ा इहनूं अपना अमली रूप च पाउण दे लई सानूं खुशियां दे नाल नाल जिहड़ा जिम्मेवारियां जिहड़ियां साਡੀਆਂ उन्हां नूं भी निभाउणा चाहीदा। दिल्ली के बार्डर के इकट्ठ ਵਧਾਉਣਾ चाहिए सानूं, क्योंकि ये सरकार का जिहड़ा हुण तक जिहड़ा अमल है, ये साडे अंदोलन नूं सरकार के जिहड़े दंद ने, पुलिस फौज नाके बैरीकेड तारां सड़कों के किल, ये डराउण का यतन किया। दूजा यतन किया साडे मोर्चे नूं लिहां लाउण दे लई ਵੱਖ-ਵੱਖ नावां थल्ले इहनूं बदनाम करन। पिछले साल वांगू ही उस तरह ट्रैक्टर ट्रालियां लैके जाण लई अपने काडर नूं प्रेरण वास्ते जिहड़ी ओह कीती गई आ। जदों असीं ये मीटिंगां मिथियां सी उस समय जिहड़े 19 तरीक तो प्रधानमंत्री दे ऐलान नाल हालात पैदा होए वो नहीं सन, तां ये जिहड़ा एक पहला ही मिथਿਆ होया प्रोग्राम आ भी 26 जनवरी नूं वड्डी गिणती 26 नवंबर नूं वड्डी गिणती किसानां दा दिल्ली के बार्डरां ते इकट्ठ किया जाए। भावें प्रधानमंत्री जी ने वो ऐलान कर दिता, पर वो अजे ऐलान ही आ, वो अजे उन्हें प्रैक्टिकली किद्दां लागू होना है। जथेबंदियां नाल कोई गल करन तो बिना ही उन्होंने ऐलान किया। चलो ऐलान नूं तो असीं जी आया कहने आ, पर यह किद्दां किद्दां होऊगा सारा कुछ, क्योंकि पार्लीमेंट के अंदर कानून रद्द होने आ, राज सभा के अंदर रद्द होने ने, फिर राष्ट्रपति की इहदे ते जिहड़ी आ मोहर लगनी आ। MSP का कानून बनाउण दी एक मुख मंग आ सारे देश के किसानां दी, पंजाब के किसानां दी, क्योंकि जिन्नियां जिनसां जिहड़ियां ने वो पैदा करता किसान सरकार सारियां दा MSP बचना चाहिए, सारियां नूं MSP दे खरीदिया जाना चाहिए।
ਲੰਮੀ ਹੇਕ ਦੀ ਮਾਲਕਨ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਮੀ ਹੇਕ ਦੀ ਮਾਲਕਨ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਣ। बड़ा दुखदायक लफ्ज़ है सਦੀवी विछोड़ा। वो एक उच्ची गायिका तो सी पर मेरी वो भैन सी, सकी भैन तो नहीं सी, पर मैंने लगता अज जो जो मैं दुख हो रहा लगता कि मेरी सकियां भैनों तो भी उपर सी। साडे बड़े दुख सुख साझे सीगे, असी बहुत सारिया स्टेजां इकट्ठियां कीतियां। अज गुरमीत बावा का एंड नहीं होया, अज गायकी का एंड हो गया। ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਸਿਖਰਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੇਕ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਇਹ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਲੋਕੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੱਲ ਛਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਇਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਚਲੀ ਗਈ ਅਜੇ, ਕਿਉਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਲੰਮੀ ਹੇਕ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਸ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕਦਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਉਹ ਗਾਇਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹੇਕ 45 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਘਾਟ ਵੱਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੌਧਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇੱਥੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁੱਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਏਗੀ, ਵਾਹਵਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾ ਭਟਕ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਬੰਬੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਅਣਖੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕੋਟੜਾ ਲਹਿਲ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਲੇਲ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਕਮਲੇਸ਼ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 8-10 ਦਿਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਮਨੋਜ ਗੋਰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚੇ ਨੇ। ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਿਲਡਰਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ STKS ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਪੂਰਨ ਬਾਲ ਨਿਕੇਤਨ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ਣ ਕਮਲੇਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨੀਟਰੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮੰਗਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਲੇਸ਼ ਕੌਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਇਹਦੇ ਇੱਕ FIR ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਿਲਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦੌਰਾਨ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਬੱਚੇ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ 3-4 ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਨੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨੇ। ਕੀ ਧਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 81 ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਤੇ 370 IPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਇਹ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ? ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਟਵਰਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੇਪ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ CM ਚੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੇਪ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੈਲੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਣ। ਸਰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੜਦੀ ਨੂੰ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਨਾਨ ਬੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਫੜੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਰ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡੂੰਗੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਲੂੰਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜੀ ਹਾਂ ਆ ਕੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜੂਗੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ CM ਮਿਲਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ, ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਕਸ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ? 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ? ਪਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ। ਐਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਨਾਲ।